शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे భారతదేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించిన శ్రీమన్నారాయణ శ్రీ హరికృష్ణకి విజయం విజయం విజయం. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನೀತಾ ಎನ್ ಗೌಡ ಅವರು. ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कृष्णा श्री लहरी
ಸೊ ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ MLA ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಾಸೆ KAS ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾಜ್ PhD ಸೈಕಾಲಜಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ BCom. ಶ್ರೀ V ಅರಸು ಎಡಿಟರ್ ಕುರಲ್ ಓಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ K ಮಲರ್ವಿಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರ ಶರಣ್ ಜಮಲುದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ KPCC ಮೆಂಬರ್ ಲೇಬರ್ ಸೆಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. A very good evening to all ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome everyone to our wonderful venue tonight. We are so excited to have all here to participate in this book's release function organized by Manujyoti Ashramam, Tirunelveli. At this juncture, I have to say a few words about Manujyoti Ashramam. People who have gathered and studied the Vedas, Bible, Quran are gathered here at Manujyoti Ashramam to enhance their spiritual upliftment. Everyone who is interested is knowing about the Supreme Power is guided by Sri Lagari Krishna, and as a gift to mankind, we, the Manujyoti Ashramam, published the speech delivered by Sri Lagari Krishna in the form of pamphlets, books, documentaries, magazines, audios and videos in various languages. Today, we are here to release the book Vimochanaya Ragasya. In the part of the same book was released in different languages in different cities.
The main aim of this book is to enhance the desire, the mankind of the reader, to enhance one's spiritual virtues, to attain peace and happiness in this world. At the outset, let me welcome Dr. Mrs. Malarvuli, Professor, Presidency, University, Bangalore, and may I request her to preside over the function. I welcome you, madam. I have to make a special mention of Mr. Nagabhushan, who has undertaken the take of the translating the book from the English to Kannada. I welcome you, sir. The book Vimochana Rakshya is released by our Honorable Chief Guest, Sri Sangamesh Upasi, KAS Joint Director, Commercial Tax Department. I welcome you, sir. I have to welcome Sri Bhairati Basavaraj, MLA, ex-minister, to kindly receive the first copy of this book, Vimochanaya Ragasya. It is an honor to welcome Dr. Bhimaraj, PhD, Psychology, Sri Devi Medical College and Research Center, Tumkuru. I welcome you, sir. May I welcome Dr. Santosh Guruji, Ayurvedic, Ayur Ashramam, Bengaluru. It is my pleasure to welcome the speakers in this function. And lastly, I take this opportunity to welcome all who are gathered here. Thank you. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಗ ಲಾಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪುಸ್ತಕ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣಗೂ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ. ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಾಮ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹನುಮಂತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗಣೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಧರ್ಮಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಹಿಂದೂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂಥ ಜನಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಯುವ ರೂಢಿ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೊಡೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಲಿಂಗಾಯತಾದಿಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಆದಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧರ್ಮ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ. 250 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ತದನಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ 2ನೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದಾಜು 190ರಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಅಂದಾಜು 120 ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ ಅಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ ಹಲವು ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೌದ್ಧ, ಜೈನರ ವಾದಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ಶಂಕರ, ರಾಮಾನುಜರ, ಮಧ್ವರ ದಾರಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬುದ್ಧನನ್ನು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಂತರದ ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಆಸೆಯ ನಾಶವೇ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲ, ಆಸೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳು. ನಂತರ ಬಂದಂಥ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರು ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನೊಲಿಸುವ ಪರಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪಂಚ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರಾನ್ ಪಠಣ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಕಾತ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಪಂಚ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು, ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ದೇವರುಗಳಿವೆ, ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇವರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು, ಜೀವ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪಾಪಿಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಲವು ದೇವರುಗಳು ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ, ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಮ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು
ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವರುಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಒಂದೇ ದೇವರು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವು, ಲಿಂಗಾಯತ ಫಿಲಾಸಫಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮುಖಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುವಂತಹದ್ದು, ಮುಕ್ತಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ಜೀವನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಈ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ವಿಮೋಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಪದ, ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ. ಮುಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಜೈನರು ನಿರ್ವಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೌದ್ಧರು ಜೈನರು ನಿರ್ವಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ 2 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ವಿಧೇಯ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಆದಮೇಲೆ ಮುಕ್ತ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದೇನೋ. ಶರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಗುವಂಥದ್ದು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ವಿಧೇಯ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಶರಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಆಶ್ರಮದ ಮನುಜ್ಯೋತಿ, ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ ವಿಮೋಚನೆಯ ಎಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಮೋಚನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಆ ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಜಂಗಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜಾಲಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಥರದ
ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರುವ ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣರಂಥವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಗುರೂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಯುರ್ ಆಶ್ರಮ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಮೇಶದು. ನಾನು ಯಾರಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ KS ಆಫೀಸರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಬರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿನಲ್ಲಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿ, ಯಾವ ಜಾತಿನಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ, ದೇವರೊಬ್ಬನ್ನೇ ನೀವು ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗೇನು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅದರೊಳಗೊಂದು ಪೇಜ್ ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹನಿ ಬೀ ಅಂದರೆ ಜೇನ್ನೊಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಮಕರಂದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಅದು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಶಿವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಭಾರತ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತಹ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೋ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗಡೆನೂ ಸಹ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧರ್ಮದವರು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಯಾಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇದ್ದಂಥ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು, ಇಸ್ಲಾಂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು, ಇಸ್ಲಾಮು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಶಿವನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಗದಗಲ್ಲ, ಮುಗಿಲಗಲ್ಲ, ಮಿಗೆಯಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಗಲ್ಲ, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಕುಟ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ. ಅದು ಇಡೀ ಅರ್ಧ ಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರದ್ದೇ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಿಬೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 2,000 ಜನರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನಾಗಲಿ, ದುರ್ಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ರಾಮನನ್ನಾಗಲಿ ನಾವಿನ್ನು ಪೂಜಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವನ್ನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನಾಗಲಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರಾದ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬುದ್ಧರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,
ಬುದ್ಧಿ ಆದರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಜಾತಿಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ದಲಿತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ಆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋನು ಯಾರೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾನೆ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಬಸವಣ್ಣವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ. ಇನ್ನು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ರಿಗೂ ಸಹ 622 ಮೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದ್ರು. 632ವರೆಗೆ ಮದೀನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪುನಃ ಮೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಅವ್ರನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಸಂತೋಷ. ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಿ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂನವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ನೀವು ಮಸೀದಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಕುರಾನ್ ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬರಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೇ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವತ್ತೇ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ, ಯಾರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಿರೋ, ಆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಭೂಮಿ ಗೋಳವಾಗಿದೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಈಗ ಹೇಳ್ದ 125 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವರಹ ಅವತಾರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತು. ಆ ವರಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಈ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಭೂಗೋಳವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೂಚೌಕ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಗೋಳವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೇಶದ ಆರ್ಯಭಟ. ಚತುರಧಿಕಂ ಶತಂ ಅಷ್ಟಗುಣಂ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿ ಸಹಸ್ರಾಣಂ ಐತದ್ದಯ ವಿಷ್ಕಂಬಸ್ಯ ಆಸನ್ನೋ ವೃತ್ತಪರಿಣಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಾಗಿರ್ರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಾಗಿರ್ರಿ, ಸಿಖ್ರಾಗಿರ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಡತನವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೇ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳಿಂದ ತಂದಂಥ ಮಕರಂದ ಅದು ಸೇರಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಕಿತ್ತಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಧರ್ಮನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ, ಯೇಸುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಾರ, ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರೂ ಸಹ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬಡ ಜನರನ್ನ ಮಂಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ತಗೊಬಂದು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮದ್ರೋಹ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂಕಟ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಅದು ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೊಸದೊಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಆವಾಗಲಿಂದಲೂ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಆ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಎಷ್ಟು
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತವನ್ನು, ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋನು ಕರೆಂಟ್. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತೆಗಿತೀರಾ, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರಿ. ನೀರಿನ ತೆಗಿತೀರಿ, ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರಿ. ಗಾಳಿನ ತೆಗಿತೀರಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ, ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗಿತೀರಿ, ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಅಂತ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಭೂಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ತಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ವೈರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತದೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಂತಿನ ಮುಟ್ರಿ, ದೇವ್ರು ಕಾಣೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ನೀವು ಗಣೇಶನ್ನಾದರೂ ಕರೀರಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾದರೂ ಕರೀರಿ, ಈಶ್ವರನಾದರೂ ಕರೀರಿ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನಾದರೂ ಕರೀರಿ, ದುರ್ಗೆಯನ್ನಾದರೂ ಕರೀರಿ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ, ಫೈನಲಿ ಒಂದೇ ಅನ್ನ, ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಲವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಚಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಆಗ್ಕೂಡ್ದು. ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆ ವಿಸ್ಡಮ್ಮು, ಅವರ ವಿವೇಚನೆ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆ, ಅದು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಯೇಸು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮೇತ ಪಾಪ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೀಗ ಮೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ನೇನೋ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ದ? ಓ ದೇವರೇ, ಇನ್ನಾದರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅವನು ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ನೋವಾಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಓ ದೇವರೇ, ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಪೈಗಂಬರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ತಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರು ಲಾ ಇಲಾಹಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂತ ಬೇರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಬುದ್ಧರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ತಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಶಿವ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ದೇವರಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ದೇವರಿದ್ದಾನ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಟ್, ಸಣ್ಣ 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 ಲೈಟು, ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ಲೈಟಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು 10 ಜನ ಹೋಗಿ 10 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಟ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ದೇವರು ಕಂಡರೂ ಸಹ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆಗಿಯೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಆಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಾಹನ್ನು ನಂಬಿ, ಹಿಂದೂ ಆಗಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ, ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಕರೆಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಯಿತೋ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತೋ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಳಸಂತಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು.
ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಮಲ್ಲರ್ವಿಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹವರು ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 63 ಎಕರೆ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅವರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ತಾತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ತನ್ನ ತಾತನ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದು ಏನು ಅನ್ನುವುದಾದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ದೇವಾಸೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಹರಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ವಿಷಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಹೋದಂತಹ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವೆನ್ನುವುದೇ, ಭಾರತ ದೇಶವೆನ್ನುವುದೇ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವರು ಬಂದಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಡೊನೇಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತಭೇದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಕರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಣಿಯನ್ ಪೂಂಗುನ್ರನಾರ್ 2-2.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕವಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಣಿಯನ್ ಪೂಂಗುನ್ರನಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர். தமிழில் சொல்கிறாங்க, ಯಾದುಂ ಊರೇ ಯಾವರುಂ ಕೇಳಿರ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರೇ, ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಊರು, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಊರೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹಚರರು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ನೆಂಟರು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು. ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದನ್ನು ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಮಿಳಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಜ ಕುಲಂ ತಾನೊಂದೆ ವಲಂ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.
ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ನಾಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಆ ಚಿಂತನೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಗಳು, ಅಂದರೆ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು, ಕರುಣೆಯನ್ನು, ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇದರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ದೇವಾಸಿರ್ ಲಂಕಾಡಿಯ ಅವರ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಗಮೇಶ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅವರು KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕರೆಸಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, KS ಆಫೀಸರ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವಂತಹವರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂತಹವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಾಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹಸಿವೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಸಿರ ಬಂದು ಹಿಡಿದಡೆ ವಿಷವೇರಿತಯ್ಯ ಅಪಾದ ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷವೆನ್ನುವುದು, ಹೆಬ್ಬಾವು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ ಹಾವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಹಸಿವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ, ಹಸಿವು ಎಂಬ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಸಿರನ್ನ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಪರ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ನುಂಗಬಹುದಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು, ಬಡತನದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ವಿಷ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾದದಿಂದ ಮಸ್ತಕದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಶ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ, ಬರೀ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಂತಹ ಆಶ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಇವರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಅರಸು ಸರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್, KPCC ಮೆಂಬರ್ ಲೇಬರ್ ಸೆಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಈ ಪುಸ್ತಕನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ನಾವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿನಯ, ಪ್ರೇಮ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ದಾನ, ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡೋದು, ನಮ್ರತೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿ,
ಕ್ಷಮಾದಾನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ತುಂಬ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಂಥ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್ ಥರ KS ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗೋದಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋವಂಥ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿ ಅರಸು ಅವರು, ಎಡಿಟರ್, ಕುರುಲ್ ಆಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 68ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಇದು 68ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಂಬಲವಾದ ಆನಂದ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿರ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಯಲಗಾಟ್ಯು ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪುಸ್ತಕ ನಾಯಕ. ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು. ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಪಶುವೈದ್ಯ, ವೆಟ್ರಿನರಿ ಸೈನ್ಸ್. ಆದರೇನು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಾಗಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದರು. ಈ ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿರ್ ಅವರ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ ವೇದಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ಪ್ಲೀಕೆ ಜನವೆಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಇರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮತದವರು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತದವರು, ಇಸ್ಲಾಂ ಮತದವರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಕುಲ, ಒಂದೇ ದೇವರು ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದ. ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2005 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಡನಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನಂದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿರ್ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಾರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತು ಆ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೌದು, ಆವತ್ತೇ ಸುನಾಮಿ ಎಂಬ ಭೂತ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದೇ ಕುಲ ಒಂದೇ ದೈವ ಎಂಬ ಸಮಾವೇಶ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಲವಾರು ಅತಿಮುಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸಮಾರಂಭ. ಆ ಸಮಾರಂಭವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಬರೆದ ತಿರುಕುರುಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೂರದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಹು ಸರಳವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವವರು ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿರ್ ಅವರು. ಅಮೆರಿಕಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ಬರ್ಮಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಸಿಂಗಪೂರ್, ಕೆನಡಾ, ಹವಾಯ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ
ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರಿಚಯ ಇಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬಂದರು. ಅನೇಕ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಒಂದೇ ಕುಲ ಒಂದೇ ದೇವರು ಎಂಬ ವೇದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿಯರವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬವೇ. ಅವರೇ ಹಲವಾರು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳು ಸಿಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವರಪ್ರಸಾದ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತರಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ. ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಉಬ್ಬಾಸ್ ಲಹರಿ, ಶ್ರೀ ಲಿಯೋ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಕನಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಅವರು, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, KPHVMO ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮದ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೇನು ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮದವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತುಗಳು ದೇವನೊಬ್ಬನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾತ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೇ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇರುತ್ತೋ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಅವನು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಜಯನ ಸಾಧಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹನೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಹನೆಗೆ ಒಂದಿನ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮದ ಈ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಒನ್ ಗಾಡ್ ಒನ್ ನೇಷನ್, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕುಲವೆಂದು ಬಡಿದಾಡದರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯೇನೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದಿನ ಏನು ನಮ್ಮ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಮತೀಯವಾದಂಥ ಗಲಾಟೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಿಯೋ ಸಿ ಪಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇವರು. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ ಸರ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ sir, please honor all the dignitaries on stage.
ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೀಡೋದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜಿಪುಣತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊಗೆದಷ್ಟು ಮುಗಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮಾನವೀಯ ಸಾರವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೃದಯರೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಿರಂಗದ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವಜಲವನ್ನು ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗಾದರೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಅಂತ. ಅವನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂಥ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಅವನೇ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ದೇವರ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಸರತ್ತಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯಿಂದ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಹಂಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೇ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕಲಿದೇ ಇರೋವಂಥ ಪಾಠ ಅಂತ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಮರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ, ಸಮಾಜಘಾತಕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಕಳಂಕ ಅದು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಅದ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು, ನಮ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಇಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದೋದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇರೋದರ ಮೂಲಕ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದದೇ ಇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೃತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಕ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಭಾಷೆ, ನಿಘಂಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನ, ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಅವನು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಹ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Now I would request Nagabhushan sir to kindly talk a few words. ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ, ಹೌದು, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ. ಇದನ್ನು ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಚಾರ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಆಶ್ರಮವು ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು
ಆಂಗ್ಲ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಸಿರ್ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸರಳ ಸುಂದರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಎಂಬ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಜಾತಿ, ಮತ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಣಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಉದ್ವೇಗಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ದೈವಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯದ ಹಾದಿ ತೋರಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರವಚನ, ಭಾಷಣ, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಿರು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿರ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲಂಕಾಡಿಯಾ ಲಾರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ, ಸಂಶೋಧಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಠಿಸುವವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದೇ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮನುಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿರ್ ಲಾರಿ ಅವರ ಕೃಪಾ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಕನಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟು ತಡ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ us on stage to deliver the vote of thanks, please. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to thank all the honorable delegates. I need to mention deep appreciation for Devasir's family, Sister Sobha, Sister Kanuga, Brother Upas, and Brother Leo and their family, and for their valuable presence amidst their busy schedule. Finally, I would like to thank all of you present here for making time to be with us today and helping us to make this event a great success. Thank you, one and all.
ಪುನೀತ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. सर्वोन्नत श्रीनारायण रूपं तनयादिरूपं सर्वोन्नत श्रीनारायण रूपं सर्वोन्नत श्रीनारायण रूपं तनयादिरूपं सर्वोन्नत श्रीनारायण रूपं जगदात्मा परब्रह्म स्वरूपं तन ईश्वर रूपं जगदात्मा परब्रह्म स्वरूपं जगदात्मा परब्रह्म स्वरूपं तन ईश्वर रूपं जगदात्मा परब्रह्म स्वरूपं युग युगमंदुन जरुगांचिरि अवतारमुले జరుగాంచిరి అవతారములే చూడలేదు ఎవ్వరును ఎన్నడు తన నిజ రూపం తన నిజ రూపం కలియుగంలో యోగమాయచే అరుదెంచిన రూపం ఈ కలియుగంలో యోగమాయచే అరుదెంచిన రూపం ఎవరికి గోచరము కాని రూపం ఎవరికి గోచరము కాని రూపం జగద్రూపం జ్యోతి స్వరూపం జగద్రూపం జ్యోతి స్వరూపం సత్యమైన వాడు సనాతనమైన వాడు సర్వోన్నతుడు స్వయం ప్రకాశవంతుడు భావనాతీత రూపుడు తేజస్వరూపుడు దేదీప్య రూపుడు వెలుగునిచ్చేవాడు సర్వమై సర్వగుణాతీతమై సర్వములో సర్వమై సర్వగుణాతీతమై సర్వోన్నత రూపమే శ్రీలహరి కృష్ణ రూపం సర్వోన్నత రూపమే శ్రీలహరి కృష్ణ రూపం ఆ మహోన్నతుని నామస్మరణయే జీవన మోక్షం జీవన మోక్షం ఆదియజ్ఞ ప్రభుడు అంతర్యామి రూపుడు ఆది స్వరూపుడు
సర్వశాసకుడు సర్వోన్నత బలి అయిన వాడు విశ్వానికి మూలమై విశ్వశాంతి నిలయమై విశ్వానికి మూలమై విశ్వశాంతి నిలయమై విశ్వేశ్వరుని రూపమే శ్రీలహరి కృష్ణ రూపం విశ్వేశ్వరుని రూపమే శ్రీలహరి కృష్ణ రూపం ఆ సర్వోన్నతుని రూప ధ్యానమే వైకుంఠ ప్రాప్తం వైకుంఠ ప్రాప్తం కలియుగంలో యోగమాయచే అరుదెంచిన రూపం ఈ కలియుగంలో యోగమాయచే అరుదెంచిన రూపం ఎవరికి గోచరము కాని రూపం ఎవరికి గోచరము కాని రూపం జగద్రూపం జ్యోతి స్వరూపం జగద్రూపం జ్యోతి స్వరూపం ఇది ఏ తన సంపూర్ణ స్వరూపం శ్రీలహరి కృష్ణ రూపం 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಗ್ದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬುಕ್ ಲಾಂಚ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಸಚ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.